ਹੁਣ ਆਈਐਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਈਐਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਐਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਐਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਦਾਇਨ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਦਾਇਨ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਨ। ਆਈਐਸ ਦੇ ਇਸ ਫਿਦਾਇਨ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਐਸ ਦਾ ਫਿਦਾਇਨ ਹਮਲਾਵਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਹ ਫਿਦਾਇਨ ਹਮਲਾਵਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਈਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਆਣਾ ਸੀ। ਫਿਦਾਇਨ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਆਈਐਸ ਦਾ ਇਹ ਫਿਦਾਇਨ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈਗਾ। ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਆਈਐਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी सर नाल फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले में? देखिए, चौंकाने वाली खबर है रशिया से आ रही है। रशिया की जो एजेंसी है उन्होंने ये जानकारी साझा की है कि रशिया में एक आतंकी पकड़ा गया है जो सेंट्रल एशिया का बताया जा रहा है। उसका वीडियो भी रिलीज किया गया है और जहां पर ये बताया जा रहा है कि ये भारत में आकर एक आतंकी हमले को, एक हाई प्रोफाइल आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में था। ये भी बताया गया है कि इसकी शुरुआती जो जर्नी है वो टर्की से शुरू हुई। टर्की में इसका रिक्रूट किया गया। इस्लामिक स्टेट जो आतंकी संगठन है जो कि कई जगह प्रतिबंधित संगठन ये है, वहां पे इसको शामिल कराया गया और तैयारी ये थी कि टर्की के बाद वो रशिया के रास्ते होते हुए भारत आने की फिराक में था। और ये भी बताया गया इस जानकारी में रशिया की तरफ से कि ये हाई प्रोफाइल आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में था और वहीं साथ ही साथ जो रूलिंग पार्टी है उसके एक बड़े नेता को निशाना बनाने की ये मंशा रखता था। हालांकि अब ये साफ नहीं है, नाम नहीं बताया गया है, लेकिन हमारी जो जानकारी मिल रही है रशिया की तरफ से बताया जा रहा है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर जो कंट्रोवर्सी भारत में हुई थी उसके बाद से ही इस हमले को अंजाम देने की फिराक में ये आतंकी थे, इस्लामिक स्टेट के आतंकी थे। ये भी बताया गया है कि इस आतंकी को ब्रेन वॉश किया गया, उसको तैयार किया गया कि वो आतंकी हमले को अंजाम दे और इसके लिए टेलीग्राम जो सोशल मीडिया ऐप है उसका इस्तेमाल किया गया टर्की के मेंबर रहने के दौरान। और वहीं कुछ मुलाकातें भी इसकी हुई हैं टर्की में। इस्तांबुल जो टर्की की राजधानी है वहां पर कुछ मुलाकातें भी हैं जिसके बाद ये तैयार किया गया इसको कि वो भारत जाके आतंकी हमलों को अंजाम दे सके। अब रास्ता ये था कि वो टर्की से रशिया में कुछ डॉक्यूमेंटेशन का कुछ कामकाज था जिसके बाद वो सीधे भारत आने की उसकी तैयारी है। लेकिन फिलहाल रशिया ने इस पूरे नापाक जो साजिश है उसको नाकाम कर दिया है। अब फिलहाल कुछ जानकारियां भी आनी बाकी हैं। ये शुरुआती जानकारी जब भी मिल रही है कि भारत में एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में एक आतंकी था इस्लामिक स्टेट का, उसको रशिया ने पकड़ लिया है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, काफी अहम जानकारी है। लेकिन शैलेंद्र, यहां सवाल यह भी है कि जिस तरीके से तैयारी में लगा हुआ था और रूस तक पहुंच चुका था, रूस के बाद भारत इसकी मंजिल थी, तो क्या भारत में भी इसने अपनी कार्रवाई को अंजाम देना या यूं कहा जाए कि स्लीपर सेल एस्टेब्लिश करना, वो सब चीजें शुरू कर दी थी या वो इसके आने के बाद शुरू होनी थी? कुछ इस बारे में जानकारी मिल पाई? जानकारी रशिया की तरफ से मिल रही है, रशियन एजेंसी की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस्तांबुल यानी टर्की में ये साजिश रची जा रही थी, वहां से इसकी शुरुआत हुई। जिसके बाद ये बताया गया कि ये रशिया पहुंचा था। रशिया में कुछ कागजी कार्रवाई के बाद वो भारत की तरफ आने की तैयारी कर रहा था, जिससे पहले ही उसको वहां पर धर दबोचा गया है। फिलहाल ये एक नेशनल सेंट्रल एशियन कंट्री का है, ये किस कंट्री का है अब तक साफ नहीं है, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उससे लग रहा है किसी सेंट्रल एशियन, किसी अरेबिक कंट्री का ये रहने वाला है। लेकिन मंशा क्या थी, हमला किस तरह से किया जा रहा था, ये अब तक साफ नहीं है। और हालांकि एजेंसीज ये बता रही हैं कि इसकी फिलहाल पूछताछ की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि आखिर इसकी मंशा क्या थी, किसको टारगेट करने की तैयारी थी। लेकिन ये बताया जा रहा है एजेंसी की तरफ से कि
ये भारत में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके एक बड़े नेता को निशाना बनाने की ये फिराक में था, लेकिन उससे पहले उसको दर दबोचा गया है। और किस तरह से एक बड़ा दिलचस्प बात यह भी है कि अभी भी इस्लामिक स्टेट को भारत में हमला कराने के लिए कोई भारतीय को सबसे वो ब्रेन वॉश नहीं कर पाए, इसलिए बाहर के दूसरे देशों के इस्लामिक कंट्रीज के लोगों को इस तरह से भड़काया जाए ताकि वो भारत में इस तरह के हमलों को अंजाम दे सके। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। IS ਦਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਰਕੀ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਟਰਕੀ ਤੋਂ ਰੂਸ ਆ ਕੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਆਣਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। उधर DIG इंद्रबीर सिंह तो विजिलेंस की पूछगिछ हो रही है। SIT DIG तो पूछगिछ कर रही है। DIG इंद्रबीर पुलिस अकेडमी फिलौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ DIG ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। DIG ਇੰਦਰਬੀਰ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ SIT ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ DIG ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 900 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ और इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ DIG ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ SIT। DIG ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 DSP ਸਣੇ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ। DSP ਨੇ DIG ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਮਾਈ ਵਰਜ਼ਨ। ਉਹ ਵਰਜ਼ਨ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਫਾਈਲ? ਨਥਿੰਗ, ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਆਇਆ ਅੰਦਰ, ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਲਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ DIG ਲਖਬੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਕੋਈ ਕਰੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਪੇੜੇ ਚੜ੍ਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ DIG ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ DIG ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜੀਵ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗਗਨ ਤਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ DSP ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਚੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DIG ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਤਾਂ DIG ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਵੀ 900 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜੀ ਗਗਨ, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। राजीव शर्मा मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन कि जिस तरीके पूरा मामला है काफ़ी अहम है क्योंकि इस पहले DSP पद्धर के अधिकारियों के नाल पुछगिछ हो रही है और हुण DIG के नाल भी जिहड़ा है पुछगिछ की गई है। फिलहाल एक होर छोटे ब्रेक का ब्रेक तो बाद भी खबरां सिलसिला जारी रहेगा।